ओम शांति आज साकार महावाक्य 26/8/2026 मधुर संतान माने तुम्हें ग्यारंटी देउछ जे आमे निजर चोकबल द्वारा ए भारत को स्वर्ग करिबो सेठारे एक धर्म एक राज्य हेब। प्रश्न मायार केउ विघ्नरु सुरक्षित रहिला वाला बहुत भल चमत्कार करि पारिबे। उत्तर मायार सबुठारु बड़ विघ्न हेउछि देह अभिमान रे आनी परस्पर नाम रूपरे आकर्षित कराइबा। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଏହି ବିଘ୍ନରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତି ମାୟାର ଧୋକାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେବାର ନୂଆ ନୂଆ ବିଚାର ଚାଲିଥାଏ। ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ ଦେବା ପାଇଁ। ଏକଥା ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ अल्प समय भितर ड्रामार पूर्व निर्धारित योजना अनुसार समस्त कार्य हेब। आमे रावणपुरी को विष्णुपुरी करुछुं। एबे बाबा गुप्त तो पाठपढ़ा मध्य गुप्त अटे। सेंटर्स तो बहुत रही छोट बड़ गाँव में सेंटर्स रही एवं पिला माने मध्य बहुत अच्छी आहरी मध्य दिन को दिन बढ़ी चलिए। पुस्तक आदि में लिखुंट जे आमे ही भारत भूमि को स्वर्ग कर छाड़बू। तुमको ये भारत भूमि बहुत प्रिय कहीं तुम्हें जानिछ यही भारत ही स्वर्ग थिला। यह 5000 वर्ष हेलानी भारत बहुत गौरव मंडित थिला। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली संतान मानक पाखरे ही यही ज्ञान रही। यही भारत को श्रीमत आधार रे स्वर्ग करने को हेब। समस्त को रास्ता बताइबा को हेब एवं आउ कौनसी द्वंद्वात्मक कथा एठारे नाही। परस्पर मध्य विचार विमर्श करने उचित जे एही चित्र द्वारा एपरी कौन प्रचार करिबु जहा द्वारा खबर कागज रे मध्य एही चित्र बाहरिबो। परस्पर मध्य रे एहा उपरे सेमिनार करिबा आवश्यक। जेपरी दुनिया रे सरकारी कार्य पई लोक माने परस्पर सहित मिसी विचार विमर्श करिथांती जे आमे भारत को किपरि सुधारिबो। एही जे एते मतभेद हो जाइछि ताकू परस्पर सहित मिलिमिशि किपरि ठीक करिबा एवं भारत रे सुख शांति किपरि स्थापन हेबो से विषय चिंता करिबा। एहीपरि तुमे मध्य आत्मिक पांडव गवर्नमेंट अट। यह बड़ ईश्वरीय सरकार अटे। पतित पावन बाबा ही पतित संतान मानकु पावन कराई पावन दुनियार मालिक कराउछंती। एही रहस्य तुमे पिला माने जानिछ। मुख्य हेउछि भारतर आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह हेउछि रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाई थाए शिव बाबा को। एबे तुमको बाबा आसी सजाग कराइछंती। तुमको पुणी अन्य मानकु जागृत कराइबा को हेब। ड्रामार योजना अनुसार तुमे अन्य को सजाग करुछ। एपर्यंत जे माने जेपरि पुरुषार्थ करिछंती सेतिके कल्प पूर्वर मध्य करिथिले। तुमर आत्मिक युद्ध चलीछि। केबे मायार शक्ति बेसी हो जाउछि केबे ईश्वरंकर। केबे केबे तो सेवा मध्य तीव्र गति रे चालुछि। केबे कौनसी संतान मानक ठारे मायार विघ्न पड़ी जाउछि। माया संपूर्ण बेहोश करि देउछि। युद्ध भूमि तो अटेना। माया रामक संतान मानक बेहोश करि देउछि। लवकुशଙ୍କ कहानी मध्य रही ना। रामंकर दुईटी संतान देखाइछंती। एठारे तो बाबांकर अनेक संतान अछंती। वर्तमान सबु मनुष्य कुंभकर्ण निद्रारे सोई रहिछंती। सेमाने एकथा मध्य जानि नाहंती जे परमपिता परमात्मा आसीछंती पिलामानंकु संपत्ति देबा पई। बाबा भारत रे ही आसंती। एही कथा संपूर्ण भावे भूली जाइछंती। भारतवासी ही स्वर्गर मालिक थिले एथिरे कौनसी संदेह नाही। परमपिता परमात्माकर दिव्य जन्म मध्य एहिठारे हेउछि। सेतिपई तो शिव जयंती भारत रे ही पालन करंती। तेणु निश्चय से आसी किछि करिथिबे। बुद्धि कहूछि निश्चय बाबा आसी स्वर्गर स्थापना करिथिबे। प्रेरणा द्वारा कौन स्थापना करिहेबो। एठारे तो तुम संतान मानकु राजयोग शिखा जाउछि। यादर यात्रा शिक्षा दिया जाउछि। प्रेरणारे कौनसी शब्द आभास होई न थाए। भाबुछंती शब्दर प्रेरणा द्वारा विनाश करिथांती किंतु एथिरे प्रेरणार कथा नाही। तुमे बुझी गलानी जे ड्रामारे तांकर अभिनय होउछि मुसल अथवा मिसाइल तैयारी करिबा। सेमाने विनाश अर्थे निमित्त होइछंती। प्रेरणा शास्त्रर अक्षर एथिरे प्रेरणार तो कथा ही नाही। ड्रामा अनुसार विनाश निश्चय हेब।
ଗାୟନ ରହିଛି। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇରେ ଏହି ମୂଷଳ ଆଦି କାମରେ ଆସିଥିଲା। ଯାହା ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ତୁମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛ ଯେ ଆମେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବୁ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ରହିବ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ କେଉଁଠି ରହିବ? ନିଶ୍ଚିତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବୁଝିବାର କଥା। ଗାୟନ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା। ତେବେ ଏହା ତ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ଶିବ ଶଙ୍କର କହିଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଶଙ୍କର ତ କୌଣସି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ସହ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାକାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛି। ଶଙ୍କରଙ୍କର ତ କୌଣସି ଅଭିନୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, ଶିବ ହିଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ସେ ହିଁ ଝୁଲାମୁଣି ଭରିଥାନ୍ତି। ଶିବ ପରମାତ୍ମାଏ ନମଃ କହୁଛନ୍ତି ନା? ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାପିତା ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଏହା ତ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତ କଥା ଅଟେ। ଏହା କେବଳ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ସେନ୍ସିବୁଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ତୁରନ୍ତ ଆସିଯାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପତିତ ପାବନ ବାବା କେବେ ଆସିବେ। ଏବେ ତ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ଅଟେ। ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି କେତେ ପତିତ ହେବେ, କେତେ ଦୁଃଖ ସହନ କରିବେ। କଳିଯୁଗରେ ସୁଖ ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିଛି ବି ନ ଜାଣିଥିବା କାରଣରୁ ବିଚରା ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିଳିମିଶି ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ କିପରି ସେବାକୁ ବଢ଼ାଇବୁ। ବାବା ତ ଉପାୟ ବତାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଚିତ୍ର ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସବୁ ତିଆରି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି ଅବିକଳ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତ କେବେ ଉପର କେବେ ତଳ ଏହିପରି ଚାଲୁଥିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେବେ କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହଚାରୀ ବସୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି। ତୁମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରହିବ, ପୁଣି ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଚାଲିବ। ଯାହାଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାର ଥିବ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବେ। ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମର ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ରହୁନାହିଁ। ଧାରଣା ଯଦି ହେଉନାହିଁ ତେବେ ପୁଣି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କର ଧାରଣା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। କେହି କେହି ତ ସେବାରେ ମଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ବିତି ଯାଉଛି ତାହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ପୁଣି ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ବାହାରେ ଭାଷଣ କରିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ସମସ୍ତେ ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଗୀତା ଆଦି ଉପରେ ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ନିଜର ଓ ଏହି ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରରେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପରମାତ୍ମା କିଏ। ଏହି କଥା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆଦିରେ ତ ବୁଝାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ତୁମେ ବୁଝାଇ ସାରି ପଚାରିପାରିବ, ଏବେ କୁହ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର କିଏ, ପବିତ୍ରତା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ମୁକ୍ତିଦାତା ଗାଇଡ୍ କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ ଏପରି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମହିମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଇ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରମାଣ ନେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଦସ୍ତଖତ ମଧ୍ୟ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଭାଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହିଁ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ବିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ କଥା ନାହିଁ,
ବିକାରୀ ଓ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କଥିତ ଅଛି। କଳିଯୁଗରେ ଅଛି ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହେବ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ତମୋପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ଯେ ଆଦୌ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ହିଁ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନୀଚ, ପାପୀ, ଆମେ ନିର୍ଗୁଣ, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରମାଣ କରି କହିପାରିବ? ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି, ଦେଖାଯାଇଛି କିପରି ଆରୋହଣ ଓ ଅବତରଣ କଳା ହେଉଛି। ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ। ଏହି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ 84 ଜନ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁନର୍ବାର ଅବତରଣ କଳାରୁ ଆରୋହଣ କଳାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବିଚାର ଚାଲିବା ଉଚିତ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ରାସ୍ତା ବତାଇବୁ। ବିଚାର ନ ଚାଲିଲେ ସେବା କିପରି କରିବ? ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ପରେ ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଆମର ବଦଳି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଧା ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଅଭିନେତା ଅଟୁ। ବାକି ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜକୁ ଏହି ଡ୍ରାମାର ଅଭିନୟକାରୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଏପରି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଏହି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମାର ଅଭିନେତା ହୋଇ ବି ଏହି ଡ୍ରାମାର ମୁଖ୍ୟ ଆକ୍ଟର୍ସ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଓ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଲେଖିବାର କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟପଟେ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେବା, ସେବା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସେବା। ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ କେବେ ଗ୍ରହଚାରୀ ମଧ୍ୟ ବସୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରହଚାରୀ ବସିଲେ କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ତାହା ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାହୁକାରମାନେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ତ ରହିଥାଏ ନା। ଅନେକଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ନାମ ରୂପରେ କେବେ ଫସ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ମାୟା ଏପରି ଯେ ନାକକୁ ଟାଣି ଗାତରେ ପକାଇଦେବ। ମାୟା ବହୁତ ଧୋକା ଦେଇଦେବ। ଏଠାରେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ହେବାର ନାହିଁ। ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକ କେହି କେହି ବିକାର ନିମନ୍ତେ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେବଳ ଚେହେରା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେଣ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ମାୟାର ବିଘ୍ନ ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି। ପରସ୍ପରର ନାମ ରୂପରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ଏପରି ପ୍ରବଳ ଯେ ମାତା ମାତାଙ୍କର ନାମ ରୂପରେ, କନ୍ୟା କନ୍ୟାର ନାମ ରୂପରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିଲେ ବି ମାୟା ଏକଦମ କବଳିତ କରି ନେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସାବଧାନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ମାୟା ବହୁତ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଛନ୍ଦିବ ନାହିଁ। ଦେହ ବିମାନରେ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ଧୋକାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ବାବା ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମର କୌଣସି କଥାରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବ। ମନରେ ସାହସ ରଖିବା ଉଚିତ। ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ। ପୁତ୍ର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ବମ୍ବେବାସୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଚିତ୍ରରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର। ଏପରି କୌଣସି ଉପାୟ ବାହାର କର ଯେପରି ସିଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଏରୋଡ୍ରମରେ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ପରିଶେଷରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏହାକୁ ମତ ଦେଲାବାଲା କିଏ। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଥି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛ। ମାୟା ରାବଣ ସହିତ ତୁମର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ମାୟା ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ।
दुई नंबर प्रत्येक निजर उन्नति विचार करने को हेब। चित्र उपरे किपरि बुझाइबु, सेवा को किपरि बढ़ाइबु, चित्ररे एपरि कौन लेखिबु जहाद्वारा मनुष्य सहजरे बुझीजिबे। वरदान देह अभिमान त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य निर्माण करुथिबा सर्वसिद्धि स्वरूप हुआ। देह अभिमान त्याग करने अर्थात देही अभिमानी हेबा द्वारा बाबांकर सर्वसंबंधर सर्वशक्ति गुड़िकर अनुभव होता है। यही अनुभव ही संगम जुगर सर्वश्रेष्ठ भाग्य अटे। विधातांक द्वारा प्राप्त होइतिबा एही विधि को आपणाइबा द्वारा वृद्धि मध्य हेब एवं सर्वसिद्धि गुड़िक मध्य मिलिजिब। देहधारी सहित संबंधरे बा स्नेहरे निजर मुकुट सिंहासन एवं निजर असली स्वरूप को मध्य छाड़ी देछ, तेबे कौन बाबांकर स्नेह पाई देह अभिमान त्याग करि परिबो नाही? एही गोटिए त्याग द्वारा सबु प्रकार भाग्य प्राप्त होइजिब। स्लोगान जदि क्रोधमुक्त हेबाकु चाहुछ तेबे स्वार्थपर हेबा परिवर्ते निस्वार्थपर हुआ। इच्छा गुड़िकर रूप को परिवर्तन कर। अव्यक्त इशारा अपवित्रतार बीज को मध्य समाप्त कर। संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र हुआ। बाबांक सहित तुमे माने मध्य एही दायित्वर बोझ मुंड को नहींछ जे पवित्रता द्वारा आमे प्रकृति को मध्य पवित्र करिबु। तेबे एही संकल्प को पूरण करिबा पई बाप दादा चाहुछंती जे विश्वर प्रत्येक संतान प्रथमे मोहर आकर्षण ठारू मुक्त हुअन्तु, चाहे साधन गुड़िकर आकर्षण ठारू चाहे व्यक्ति मानकर आकर्षण ठारू। तेबे साधन गुड़ी को व्यवहार करने अलग कथा, किंतु ता प्रति आकर्षित हेबा अलग जिनिस अटे। तेणु बापदादा प्रत्येक संतान को प्रथमे एही भली आकर्षण ठारू बा मोह ठारू मुक्त करने को चाहुछंती। संपूर्णता को प्राप्त करने पाई दादी प्रकाशमणि जींकर गुप्त पुरुषार्थ 19तम पुण्य स्मृति दिवस निमंते विशेष धारणा। 11 नंबर दादीजी सदा आत्मविश्वास रे परिपूर्ण थिले। से एही स्मृति रे रहउथिले जे मु कल्पकल्पर विजयी आत्मा अटे। से कौनसी भी पुराना संस्कार स्वभाव किंबा हिसाब किताबर अधीन रे रहुनथिले। एपरि अनुभव करथिले जेपरि आत्मा लाइटर शरीर रे वास करुछि। 12 नंबर दादीजींकर बुद्धि सफा व स्वच्छ आईना परि निर्मल थिला। से सर्वदा तपस्वी मूर्त होई रहुथिले। तांकर एही स्मृति थिला जे तपस्या द्वारा विश्वर कल्याण हेबो एवं सुखमय संसार आसीबो। 13 नंबर दादीजी अंतिम समय को सामने रे रखी सदा स्वचिंतन करुथिले। स्वोन्नति पई प्रतिदिन अमृत बेलारे बाबांक सह मधुर रुहुरिहान बा आत्मिक वार्तालाप करुथिले। बाबांकर महावाक्य को गभीरतार सहित अध्ययन करुथिले। तांकर बाबांक प्रति बाबांकर मुरली प्रति अत्यंत स्नेह थिला। 14 नंबर दादीजी निजर संपूर्ण स्थिति गढ़िबा पई देहभान ऊर्ध्वरे रहिबार अभ्यास करुथिले। तांक बुद्धि रे सर्वदा रहुथिला जे मु विश्व कल्याण पई निमित्त मते स्मृति को उच्च एकाग्र एकरस एवं संकल्प ऊर्ध्व निसंकल्प करने को हेब। तेबे जाई आमे ई पुराना दुनिया को अतिक्रम करी उड़ी करी बाबांक पाखक परम धाम रे जाई बसिबा। 15 नंबर दादीजी सर्वदा एही लगन रे रहुथिले जे मु बाबांक स्मृति रे रही समस्तन को संतुष्ट करी समस्तन ठारो आशीर्वाद नेबी। कौनसी भी आत्मा मो पाखरु निराश होई मते अभिशाप न देउ। एहार संपूर्ण ध्यान रखी समस्तन को आशीर्वादर पात्र होई रहिबी। 16 नंबर दादीजींकर सर्वदा एकमात्र लक्ष्य थिला मते संपूर्ण फरिश्ता कर्मातीत हेबार अछि। ए पुराना शरीर छाड़ी फरिश्ता स्वरूप होई सूक्ष्म लोक निर्वासी हेबार अछि। एही सेवा तो दिन राति चलीथिबो, किंतु मते सेवा सहित निज उपरे सूक्ष्म ध्यान रखी सम्मानर सहित पास हेबार अछि। 17 नंबर दादीजी सर्वदा समस्त विघ्नर ऊर्ध्वरे निर्विघ्न अवस्था रहुथिले। एकांतरे बसी निजको सूक्ष्म भाव में जांच करी निजर दोष दुर्बलता को समाप्त करी आत्मारूपी हीरार दाग को संपूर्ण करी अमूल्य हीरा सदृश होइगले। 18 नंबर निजको संपूर्ण पवित्र लाइट माइट प्रकाश और शक्ति परे संपन्न करबा पई आंतरिक वैराग्य वृत्ति द्वारा समस्त कथार उपराम रही निजर सूक्ष्म दृष्टि और वृत्ति को संपूर्ण पवित्र करथिले। पुराना संस्कार प्रकृति उपरे विजय प्राप्त करी प्रकृति जीत होई बाबांक कूଳରେ निन्न होइगले। 19 नंबर मु बाबांकर मते बाबांक समान संपूर्ण हेबाको ही पड़िबो। सेतिपई सूक्ष्म देह अभिमान को निजर संस्कार गुड़ी को मान शान बा महिमा को बुद्धि और स्वभाव को संपूर्ण समर्पण करी बाबांक समान अव्यक्त वतनवासी होइगले। अच्छा, ओम शांति।